कुंभ राशिर बंधु माने शेष यात्रा पाई प्रस्तुत हुअन्तु कारण 1500 वर्ष परे एक भयंकर चंद्र ग्रहण हेबाकु जाउछि एवं एही 6टी बड़ भयंकर घटना एबे निश्चित भावरे तुम सहित घटिबो कारण चंद्र ग्रहण समय रे राहु एवं केतु विपरीत दिगरे गति करबाकु जाउछन्ति एवं मोर एही 10टी भविष्यवाणी तुम जीवन रे सत्य हेबो एवं जदि ताहा न हुए तेबे तुमे जहा मागिबो मु तुमको जेकोनसी पुरस्कार देबी कारण एही चंद्र ग्रहण तुम जीवन रे एक भयंकर परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। मोर कथा को हालुका भावरे नेबार भूल कर नाही। जो माने आजिर वीडियो को हालुका भावरे ग्रहण करंती से माने सारा जीवन रक्तर लुह कांदिबे। दारिद्र्यता, पारिवारिक द्वंद्व, मानसिक चाप, रोग एवं ऋण तुमको भितरे भितरे संपूर्ण भांगी पकाइछि। जदि तुमे एबे भी निजको नियंत्रण न कर तेबे एही चंद्र ग्रहण तुमको विध्वस्त करिदेब किंतु जदि तुमे आजिर वीडियो देख तेबे एही चंद्र ग्रहण तुम जीवनर सबुठारु चमत्कार होई पारे। एही चंद्र ग्रहण समय रे शनि तुम पक्षरे अछंती एवं मु गत 10,000 वर्ष मध्यरे एपरी किछि करिबी जहा घटी नाही। एही चंद्र ग्रहण परे तुमे 4टी महान आनंद अनुभव करिब जहा तुमको एवं तुमर समग्र परिवार को नाचिबाकू बाध्य करिब। तुमे प्रत्येक रास्ता रे प्रत्येक पड़ोसी रे मिठा बांटिब एवं एते बड़ आनंद किंतु मने रख एही चंद्र ग्रहण समय तुमको बहुत सतर्क रहिबाकू पड़िबो नचेत एक छोट भूल मध्य तुम जीवन रे आसुथिबा खुशी को अवरोध करिदेब बरं बाकी थिबा छोट छोट खुशी को मध्य छड़ाई नेब आहुरी दुख एवं असुविधा आनिदेब। तेणु सतर्क रहिबा एवं एही वीडियो रे मु जहा शेयर करूछि ताहा ध्यान सहित सुनिबा गुरुत्वपूर्ण। एही वीडियो रे मु एही ग्रहण समय रे तुमे कौन करिबा उचित एवं कौन करिबा उचित नुहे से विषय रे विस्तृत सूचना प्रदान करिबी जहा द्वारा एहा तुम जीवन को नकारात्मक भावरे प्रभावित करिब नाही एवं केवल सकारात्मक भावरे प्रभावित करिब। एहा व्यतीत तुमे तुमर समग्र परिवार एवं तुमर परवर्ती 7 पीढ़ी जेपरी कोनसी असुविधा बिना धन संपत्तिर आनंद नहीं पारिबो ताहा निश्चित करिबा पई तुमे कोन पदक्षेप नेबा उचित कारण एही दिनटी कोनसी साधारण दिन नुहे। बंधुगण होलिका दहन चंद्र ग्रहण परे संगे संगे एवं तापरे रंगर पर्व होली समस्ते मिसी तुम जीवन रे एक अत्यंत शुभ मिश्रण सृष्टि करती तेणु तुमे सब किछि प्रति अत्यंत सतर्क रहिबा उचित। चंद्र ग्रहण पूर्वरु आपणक परिवारर देवता एवं देवता माने मध्य आपणकु संकेत पठाउछन्ति एही संकेत गुड़िक उपरे ध्यान दियंतु कारण एही चंद्र ग्रहण सीधा सड़ख आपणक मन आपणक व्यवसाय आपणक चाकरी आपणक आर्थिक एवं आपणक क्यारियर को प्रभावित करिब। तेणु बंधुगण वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु मोर एक छोट अनुरोध अछि। एही वीडियोटी तैयारी करिबा पई बहुत कठिन परिश्रम करा जायछि तेणु जदि आपणको वीडियोटी पसंद न आसिला तेबे मु बहुत दुखित हेबी। एहा आपणको पई ग्रहण समय एक गुरुत्वपूर्ण समय तेणु दया करी वीडियोटी को लाइक करंतु एवं भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे 3 थर जय शनिदेव लिखंतु। शनिदेव आपणको आगामी 24 घंटा मध्यरे अपार आनंदर आशीर्वाद देबे। तेणु आसंतु जानिबा एही ग्रहण समय आपण केउ महान आनंद अनुभव करिवे आपण केउ असुविधार सम्मुखीन हेबे एवं आपण कौन सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। बंधुगण आज एही वीडियो रे मु आपणकु जहा कहिबाकू जाउछि ताहा कोनोसी बंधु किंबा प्रियजनक सहित शेयर करंतु नहीं
କାରଣ ଯଦି କେହି ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଚୁପଚାପ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଇବି। ଏହା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଯାହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂତକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତଥାପି ତୁମ ରାଶି ପାଇଁ ବିପଦ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ମନ ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁମର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମେ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା କଥା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ମନେ ପକାଇ ତୁମକୁ ଥରାଇ ଦେବ। କେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ହସୁଛୁ ଏବଂ ମଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ଘଟଣାର ସ୍ମୃତି ମନକୁ ଆସେ, ଏକ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ଯାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦିଏ। ତୁମର ଆଚରଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ଅନୁଭବ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ତୁମର ମନ ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ଚିନ୍ତିତ କରିବ, ଅସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ବହୁତ କମ୍ ନିଦ୍ରା ମିଳିବ ଏବଂ ଭୁଲ ସମୟରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେହି ବିବାଦ ଏତେ ବଡ଼ ରୂପ ନେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାରତରେ ଏକ ଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନୀରବ ରଖ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାଅ, କାରଣ ଆପଣ ଏକ ସମାଧାନ ଶିଖିବେ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି ହେବ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏକ ବିଲ୍ ଆସିପାରେ ଯାହା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କିଣାକଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଫାଶ ବିଛାଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଆଘାତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ତୁମର ଝାଳ ବୁହାଇ ଦେବ
ମନେ ରଖ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁମର ଶକ୍ତି, ତୁମର ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା, କ୍ରୋଧ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ରେ ଅପବ୍ୟବହାର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ। ବାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଆଘାତର ତୁମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାର। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଚେତାବନୀ ତୁମ ପାଇଁ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥାଅ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସତର୍କ ରୁହ। ତୁମକୁ ବହୁତ କମ୍ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବହୁତ କମ୍ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ପଥରରେ ଇଟାର ଜବାବ ଦିଏ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଇଟାରେ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କିଛି କହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ବ୍ୟଙ୍ଗ ସହ୍ୟ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କର, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତୁମ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଏବେ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 5ଟି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ହାତ ଅଛି। କିଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ପାଇବେ, କାରଣ ଏହି ମିଶ୍ରଣ 1500 ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହୋଲି ଦିନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଥାଏ, ତେବେ ନା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ରାତିରେ, ଅପରାହ୍ନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଜଣେ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ତୁମର ଗାଡ଼ିଟି ଦରକାର, ଆମକୁ ତୁମର ପୋଷାକ ଦରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି। ଆମକୁ ନା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ହୃଦୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼। ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଛରେ ରହିବ। କିଛି ଲୋକ ଭୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ମିଛ କାହାଣୀ କହିବେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହା କିମ୍ବା ତାହା ଘଟେ, କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ରହିଥାଉ, ତେବେ ଏହା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣିବୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁମେ ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ସତର୍କ ରୁହ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ବିବାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତି, ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ
ଗ୍ରହଣର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଜାଣତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ? କାରଣ ଏହା ହୋଲିରେ ନକାରାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସିଯାଇଛି। ନକାରାତ୍ମକତା 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ସବୁଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଳନ କରୁ, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦିନ ସବୁଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ରୂପାର ବସ୍ତୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ରୂପା ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ଏବଂ ମୁହଁ ଯେତେ ଶୁଷ୍କ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆପଣ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି କର୍ମର ଦର୍ପଣ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ କଥା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତୁମ ପାଇଁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୁଣି ତୁମେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ଏତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କିଛି କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତାରଣା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଆଗକୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବି, ତାହା ତୁମର ମନକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସଂକେତ ଭାବରେ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଅଫିସରେ ଥିବା ସେହି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁମ ଆଗରେ ତୁମ ସହିତ ମିଠା କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତୁମ ପଛରେ ଗପସପ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯାହା କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା, କେବଳ ତୁମ ସହିତ ଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ତୁମର ଟଙ୍କାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତୁମ ଜୀବନ ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଅନେକ ରାଜର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଆମର ନିଜର ଭଲ। ତୁମେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛ। ହଠାତ୍ ତୁମେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବ। ଯାହା ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତାହା ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।
भय कर नाही, भयभीत हुओ नाही। जहा घटिछि ताहाको ग्रहण कर एवं मने रख जे जहा घटे ताहा भल पाई घटे। टंका विषय जदि कहिबा तुमे एक विपर्ययर सम्मुखीन हेब, जेपरि आमे भिडिओ आरंभरे उल्लेख करिथिलु। किंतु तथापि एक बड़ सुजोग तुम पाखको आसिबाको जाउछि। बहुत ध्यान सहित सुन। ग्रहण पूर्वरु किंबा परे तुमे अप्रत्याशित खर्च अनुभव करिब, टंका नष्ट करिब, अटकी रहितिबा पांठी जमा होइजिब। तथापि खुशीर खबर हेउछि जे एही चंद्र ग्रहण परे तुमर कुंडली रे थिबा शक्ति जोगु तुम जीवन रे आयर नूतन उत्स खोलिब। यह ऑनलाइन काम हेउ किंबा पार्श्व आय निर्माण हेउ, एही समय तुम पाई डिजिटल लाभ आनी थाए। एही चंद्र ग्रहण आर्थिक विपर्यय आनिब, खर्च बढ़िब, टंका अटकी जिब एवं ऋण मध्य बढ़ी पारे। तथापि भविष्यत रे आयर नूतन उत्स देखाजिब। तुमे एक महान काम पाई प्रस्तुत। आमे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बाली 3 थर लिखंतु। जदि आपण वीडियो को लाइक करंती, कमेंट करंती, सब्सक्राइब करंती तेबे एहा द्वारा आमे उत्साहित होइथाउ। तेबे चंद्र ग्रहण समय रे तुमर संपर्क एक बड़ परीक्षा रे पड़िबो। जदि तुमे ध्यान देई सुन नाही तेबे तुमर संपर्क विपद रे पड़ी पारे। एहा को बुझ, एहा छाड़पत्र मध्य होई पारे। तुमे भूल बुझामणा प्रति सतर्क रहिबाकू पड़िबो। घरे द्वंद्व सृष्टि करुथुबा छोट छोट कथा तुमको तुमर साथींक ठारू दूरेई देई पारे। केतेबेले आमे कथाबार्ता करुछु एवं अतीतर किछि मने रखिथाउ। सेही घटना काहेकि घटिला, एहा किपरि घटिला, बहुत समय बीतीगला किंतु समान कथा बारंबार आसुछि, जहा जुक्ति तर्कर कारण पालटिछि। तुमको बहुत सतर्क रहिबाको पड़िबो। तुम पाई सबुठारु बड़ विपद हेउछि तुमर जीभ। चंद्र ग्रहण समय आमे तुमको भगवानंकर नाम जप करिबाको कहिथिलु, चंद्रमांकर बीज मंत्र जप करिबाको कहिथिलु। तुमे जेते नीरव रहिब, तुमर जीभ को जेते नियंत्रण करिब, तुमर शब्द गुड़िक सेते खंडा परि कार्य करिब। एबे कल्पना कर जे एहा अन्य व्यक्ति को केते गभीर भाबरे आघात देब। तुमे सचेतन रहिबा आवश्यक जे ग्रहण समय तुमर संपर्क रे भूल बुझामणा सृष्टि हेबार संभावना अछि। तेणु नीरव रुह एवं मंत्र जप कर। छोट छोट कथा को अधिक चिंता कर नाही, मंत्र जप कर एवं आगको बढ़, नचेत द्वंद्व गुरुत्वपूर्ण होइजिब। कारण चंद्र ग्रहण समय नकारात्मक शक्ति शीर्ष रे थाए। जो माने एही ग्रहण रे फसी जांती से माने संपर्क हराइबार आशंका रे थाए। जेतेबेले एही समय जो माने निज कथा को नियंत्रण करंती सेमानंकर संपर्क भल रही थाए। जो संपर्क गुड़िक एही ग्रहण को सफलतार सहित परिचालना करंती सेमाने सेमानंकर बंधन को आहुरी दृढ़ भावरे पाइबे। तुमर भावना आहुरी दृढ़ होइजिब। जदि तुमे अविवाहित तेबे जणे पुराणा बंधु तुम जीवन रे पुनर्बार प्रवेश करि पारे। एहा प्रति विशेष ध्यान दियो। चंद्र ग्रहणर प्रभाव पुनर्विचार करिबार एक खराब अभ्यास सृष्टि करि पारे। उदाहरण स्वरूप केही तुम प्रति स्वार्थपरता देखाए, एक नीचता एवं तुमे 2 किंबा 3 दिन पाई एहा उपरे भाबी बसिब से मो सहित एपरि काहेकि कला, एही दुनिया रे की प्रकारर लोक अछंती, मो ताको एते उच्च मने करुथिली, तुमे कहिल से एपरि कहिला। तुमे एमिति भाबिब। एही कारणरू कल्पना कर जे तुमर टंका कोनोसी स्थान रे अटकी जाइछि किंबा केही तुमको विश्वासघातकता करुछि। जदि तुमे केही कहिछ सेथिपाई खराब अनुभव कर, तेबे तुमे राति रे निद हराओ, तुमर अस्थिरता बढ़ी जाए। तेबे ग्रहण भयर संकेत नुहे बरं एक सतर्कतार संकेत। जो माने एही समय सतर्क होई जांती से माने एही ग्रहणर सकारात्मक प्रभाव द्वारा निज जीवन को बदलाई पारंती, निज जीवन रे अनेक सफलता पाई पारंती। एबे आपण को सबुठारु गुरुत्वपूर्ण काम करिबा हेउछि निजर मन को भय दूर करिबा पाई बुझांतु।
ग्रहण समय सबुज पोशाक पिंधतु एवं आपणक पकेट्रे एक रुमाल रखन्तु। जदि केही कहे जे तांकर सबुज पोशाक नाही सेमाने निजर पकेट्रे जेकोसी सबुज रंगर रुमाल मध्य रखिपारिबे। तापरे आपण चंद्रंकर बीज मंत्र जप करन्तु। ओम सोमाय नमः। सकाळे उठिबा मात्रे आपण आपणक मांकर दर्शन करन्तु कारण एही दिन मांकर आशीर्वाद अत्यंत लाभदायक हेबो। जदि आपणकर मा नाहांती तेबे आपणकर जेकोसी गुरुजनकर आशीर्वाद नियंतु। जणे महिलांकर आशीर्वाद एही दिन अत्यंत लाभदायक होइथाए। मने रखन्तु जे एही दिन महिलांक शक्ति आपणक अपेक्षा अनेक गुण अधिक हेबो। तांको आशीर्वाद आपणक पाई बहुत फलप्रद हेबो। आपणक सहित जेकोसी छोट रूपा जिनिस रखन्तु। आपण रूपार एक खंड रूपा मुद्रा किंबा रूपा तार मध्य रखिपारिबे। जेतु रूपा चंद्रंक सहित जड़ित यह चंद्र ग्रहण समय रूपा रखिबा बहुत लाभदायक। एही दिन सूतक समय सकाळु सकाळु गोमातांकु सबुज चारा खाइबाकु दियंतु। यह निश्चित करे जे आपणकर ग्रह गुड़िक शांत एवं संतुलित रहिबे। जीवन रे नूतन समस्या सृष्टि हेबो नाही एवं जीवन स्थिर गति रे आगको बढ़िबो। चंद्र ग्रहण समय आपणकु शिक्षा देबा एवं जीवन रे अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन देखाइबा पाई आसीछि। एही चंद्र ग्रहण कोनोसी छोट घटना नुहे। एपरि चंद्र ग्रहण प्रति 1000 वर्षरे थरे हुए एवं कल्पना करंतु जे आपण एहाकु आपणक जीवन काल रे देखुछंती। एहा बहुत बड़ कथा। एही चंद्र ग्रहण समय निजको गोटिए प्रतिश्रुति दियंतु। आज ठारू मोर जीवन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। मु बहुत किछि हासिल करिबाकु जाउछि। एही चंद्र ग्रहण परे मो जीवन रे एक नूतन अध्याय आरंभ हेबो। जेउठारे मु जहा चाहुछि ताहा पाइबी। ताहा एक बड़ गाड़ी एक बड़ बंगला टंका किंबा जीवन पाई मु जहा चाहुछि केवल आपणकर हृदय हाथ रखन्तु एवं मंत्र जप करन्तु। चंद्रमांकर बीज मंत्र 108 थर जप करन्तु।